إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا الفاضل صالح لشيخي حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، قال جبريل من قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. رواه عبد الرزاق. رواه عبد الرزاق. نعم. طيب، فوصلنا إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر. يعني هناك صغائر، هناك كبائر، وهناك أكبر الكبائر. فقال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: الإشراك بالله. لا شك أن أكبر الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ثم قال ابن مسعود: الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، أي عدم الخوف من الله، عدم الخوف من الله تبارك وتعالى. والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، أي عدم الرجاء من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: واليأس من روح الله. مع أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ثلاثة منهن، ذكر الشرك بالله، اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فهنا ابن مسعود ذكر واحدا زائدا على هذه الثلاثة، وزاد ماذا؟ القنوط من رحمة الله. إذن فهمنا أن هناك فرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله سبحانه وتعالى، وسنرى إن شاء الله تعالى. Donc on est arrivé au dernier athar, la dernière parole mentionnée par l'auteur ici du chapitre intitulé La parole d'Allah, dans le sens du verset
se sont-ils sentis à l'abri du plan d'Allah? Ne se sentent à l'abri du plan d'Allah que les gens qui sont voués à la perdition. Il dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, les péchés majeurs les plus graves. Donc, le kaba'ir, c'est les péchés majeurs. Il dit les plus graves parmi ces péchés majeurs, bien sûr, bien évidemment, al-ishraku billah, premièrement. L'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu associes à Allah Jalla wa ala. Dans l'adoration, dans la seigneurie, dans les noms et attributs. Il n'y a aucun doute. Et ça, c'est quelque chose que tout musulman est obligé de savoir et de reconnaître lorsqu'on lui demande Ma akbarul kaba'ir, quel est le péché le plus grave qu'Allah tabarak wa ta'ala il déteste le plus, qu'Allah Jalla wa ala a interdit de manière la plus forte, tu es obligé de dire Ash-shirk billah. Ash-shirk billah. C'est obligatoire. C'est le seul péché qu'Allah tabarak wa ta'ala ne pardonne pas, ikhwati fillah. Ne pardonne pas pour celui, bien sûr, qui est mort sur ça, qui est mort sur le shirk. Qu'Allah nous préserve. Dans le sens du verset, Allah dit Inna Allah la yaghfir an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. La yaghfir abadan. ولا يكفر عنه هذا الذنب العظيم الذي هو تسوية غير الله بالله فيما أو في خصائص الله تبارك وتعالى, qui est le fait de mettre au même niveau une créature avec Allah. Tu prends une créature et tu la mets au même niveau qu'Allah. C'est ça le shirk. Ma huwa shirk. C'est le fait de donner un associé, c'est-à-dire de mettre une créature au même rang qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans des choses qui sont propres à lui, subhanahu wa ta'ala, telles que al-uluhiyya, la divinité, telles que al-rububiyya, la seigneurie, al-khalqu, la création, al-tadbir, la gestion de l'univers, al-ihya, donner la vie, al-imata, donner la mort, jaïd, ou dans les noms et attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Tu mets au même niveau une créature avec lui. هذا الشرك وهذا لا يغفر أبدا لمن مات على ذلك, pour celui qui est mort dessus. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Mais tout ce qui n'a pas atteint le degré d'association, Allah il pardonne à qui il veut. Il peut pardonner à qui il veut, à condition que la personne soit morte à la tawhid, muwahhid, sur le tawhid. Donc si la personne est décédée sur la foi, l'iman, l'islam, le tawhid, quels que soient les péchés qu'elle a fait, Allah Jalla wa ala, s'il veut, il le punit pour ce qu'il a fait. Et s'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, Allah Jalla wa ala, il le punit bi'adlihi, de par sa justice. S'il veut, Allah Jalla wa ala, il lui pardonne de par sa rahma, wa fadli, wa lutfi. Jahid. Mais celui qui est mort sur le shirk, il ne pourra jamais espérer être pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc apprenez ça à vos enfants, apprenez ça à vos proches et posez-leur la question, c'est quoi le pire des péchés pour Allah? S'il ne connaît pas la réponse, tu dois lui dire. Tu dois lui dire. Tu dois lancer, tu dois lui apprendre cela. Car c'est pour ça que les messagers ont été envoyés par Allah. C'est pour ça, ikhwati fillah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. Et vous réussirez. Non. Ensuite, en deuxième position, qu'est-ce qu'il dit Ibn Mas'ud? Al-amn min makrillah. Al-amnu min makrillah. C'est-à-dire le fait de se sentir à l'abri du plan d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. Se sentir à l'abri du plan d'Allah. C'est-à-dire celui qui n'a pas peur d'Allah. Parce que celui qui a peur d'Allah, عنده خوف من الله سبحانه وتعالى, لا يأمن أبدا بمكر الله تبارك وتعالى. Celui qui a vraiment peur d'Allah تبارك وتعالى, il a toujours cette crainte, eh bien qu'Allah تبارك وتعالى ne fait que repousser son châtiment. Il a cette crainte-là. Surtout pour ceux qui font beaucoup de péchés. Celui qui fait beaucoup de péchés et qui voit qu'Allah tabarak wa ta'ala lui donne, malgré les péchés qu'il commet, il lui donne de l'argent, il lui donne la santé, il lui donne des biens, il lui donne des enfants, il lui donne. Lui, surtout lui, il faut qu'il ait peur d'Allah. Il faut qu'il se dise que je suis sûrement sous la menace du plan d'Allah tabarak wa ta'ala et qu'Allah me mène petit à petit vers mon châtiment. هذا هو مكر الله. Ça c'est le plan d'Allah. وهو الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Donc le plan d'Allah, ikhwati fillah, pour ceux qui commettent des péchés et qui n'ont pas peur d'Allah tabarak wa ta'ala, malgré les péchés qu'ils font, eh bien c'est qu'Allah les laisse. C'est qu'Allah il les laisse. Wa yastadrijuhum. Et il les mène petit à petit, qalilan qalilan, thumma yasubbu alayhim adhabahu sabba. Jusqu'à ce que Allah tabarak wa ta'ala, quand il aura décidé, il les jette sur eux son châtiment. طيب فهذا من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر. Donc le fait de ne pas avoir peur d'Allah tabarak wa ta'ala de sorte à ce que tu te sentes en sécurité du plan d'Allah, du châtiment d'Allah, de la colère d'Allah tabarak wa ta'ala fait partie des péchés les plus graves. Puis il dit وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى واليأس من روح الله. Alors que dans le athar d'Ibn Abbas, il n'a pas cité al-qunut min rahmatillah. Il a cité les trois, mais pas al-qunut min rahmatillah. Donc ici, dans la langue arabe, avant de dire que la personne a volontairement répété ces deux phrases qui en apparence veulent dire la même chose, pour insister, pour appuyer le minbab al-tawkid, avant de dire ça, il faut qu'on réfléchisse à savoir s'il y a une différence entre les deux quand même. Si on trouve qu'il n'y a aucune différence, on dira oui, c'est juste une insistance. Il a appuyé son propos. Mais si on voit qu'il y a quelque chose dans les termes employés qui montre qu'il y a une différence entre les deux, eh bien à la base, c'est qu'il y a une différence. Là-bas, c'est pas tawkid. Tawkid, c'est après, en deuxième position. Donc ici, il y a bien une différence entre rahmatullah wa rawhullah. Même si les deux sont très proches, fil ma'na, ils sont très proches. La bonté, la bienfaisance d'Allah, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la rahma d'Allah, rawhullah. Sauf que al-rahma, on a al-qunut min rahmatillah, أي يستبعد العبد حصول المطلوب فلم يرجو من الله تبارك وتعالى حصول المطلوب. أما اليأس من روح الله أي يستبعد العبد ماذا؟ زوال المكروه. القنوط لرحمة الله استبعاد العبد ماذا؟ حصول المطلوب. عدم الطمع. نعم. إن القنوط واليأس معناهما تقارب. بمعنى قطع الأمل وقطع الرجاء من الله جل وعلا. لكن هذا القطع للرجاء من رحمة الله بمعنى أنه لا يرجو منه حصول المطلوب، حصول ما يريده، حصول ما
يقصده. أما اليأس من روح الله هو قطع الأمل من الله جل وعلا لكن في زوال المكروه. فهمتم الفرق؟ طيب. Donc, ici, al-qunut min rahmatillah, c'est le fait de désespérer de la rahmat d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et al-ya'su min rawhillah, c'est très proche de cela, qui est également le fait de désespérer de la bonté d'Allah. Jayid, al-qunut wal-ya's, désespérer. Et ce désespoir-là, on a vu déjà la semaine dernière, c'est le résultat de l'absence de quoi? L'absence de tawakkul. Non. Hein? L'espoir. الرجاء عدم الرجاء. الأمن من مكر الله هذا بسبب عدم الخوف. D'accord? Le fait se sentir à l'abri du plan d'Allah, ça c'est causé par l'absence de peur. Alors que le fait de désespérer de la bonté d'Allah, ça c'est causé par l'absence d'espoir, justement. L'absence d'espoir. Celui qui n'espère plus à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, il a perdu tout espoir et tout espoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, soit bon envers lui. Donc, quelle est la différence entre ici al-qunut min rahmatillah et al-ya's min rawhillah? Eh bien, al-qunut min rahmatillah, le fait que le serviteur désespère qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne ce qu'il veut. Il désespère. Il a besoin, il veut, mais il dit c'est bon, j'ai invoqué, j'ai demandé, et Allah ne m'a pas donné. Ça y est, je perds tout espoir. Allah ne va pas me donner. هذا لا يجوز. هذا من أكبر الذنوب. بل من أكبر الكبائر. Allah t'a invoqué pendant des années, des mois, des années. Allah ne t'a pas répondu, ne t'a pas exaucé. Ne perds jamais espoir. Si tu perds espoir en disant ah, j'ai demandé, Allah ne m'a pas donné. Ça y est, j'abandonne. J'ai demandé une femme pieuse et ça fait 10 ans que je suis célibataire. J'arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? Continue, insiste, demande à Allah tabaraka wa ta'ala et bien sûr, réforme-toi. Car il se peut qu'il y ait quelque chose qui empêche l'exaucement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Peut-être que tu fais trop de haram. Peut-être que tu manges du haram. Peut-être que ton travail il est haram. Ton salaire il est haram. Donc réforme-toi et continue à demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Ne perds jamais espoir. Car le fait de perdre espoir, on a dit, c'est un des péchés majeurs les plus graves. Donc on a dit, al-qunut min rahmatillah, le fait de perdre espoir sur le fait qu'Allah te donne ce que tu demandes. Alors que al-ya'su min rawhillah, le fait de perdre espoir sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'enlève un malheur, t'enlève une épreuve, t'enlève une musiba. C'est bon la différence entre les deux? Allez. Le premier c'est quoi? Sur quoi? À propos de quoi? Par exemple, tu as dit le fait de demander à une femme de se marier. Tu as retenu ça? C'est l'exemple que tu as donné. Ça fait 10 ans que je demandais, si elle ne t'a pas donné, mais continue pas. C'est là, ça fait partie de. Donc le fait de demander une chose que tu veux, que tu désires. Alors que le second, al-ya's min rawhillah, le fait de demander et de perdre espoir sur le fait qu'Allah t'enlève un malheur. T'enlève un malheur. Tu es éprouvé. La maladie, la pauvreté, une femme qui te fait pousser les cheveux blancs avant la vieillesse. طيب وهذا الدعاء هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من امرأة يشيبني بعد قبل شيب قبل ما شيب نعم. Il a dit je demande protection, refuge auprès d'Allah contre une femme qui me donne des cheveux blancs avant l'heure. Alhamdulillah, les cheveux. Allah yabarak. Bien mort. Alhamdulillah.
Donc c'est bon. Tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala qu'il qui te sorte, qui te délivre de ton épreuve, de ton malheur, de ta ceci et cela. Et Allah il t'a pas exaucé. Donc tu perds espoir. Et après tu perds espoir. Ceci fait partie des péchés les plus graves. Non, toujours garde espoir. Sache qu'Allah t'a entendu. Et si Allah ne t'a pas exaucé, c'est qu'il y a une sagesse, une hikmah. Et encore une fois, on essaie de se réformer pour mettre toutes les causes en notre faveur pour qu'Allah nous exauce. Peut-être pas à cause des femmes, à cause des cheveux blancs. Il peut y avoir autre chose. On t'écoute. Les enfants, bien sûr. Les enfants, les soucis. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kulli hal. جيد. في هذا الأثر ما في الحديث قبله لكن هنا فصل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فجعل القنوط من رحمة الله شيئا وجعل اليأس من روح الله شيئا آخر وهذا ذكرنا الحمد لله وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى لأن أصل المعنى واحد لكن باعتبار بعض الصفات فيختلف وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا فالقنوط من رحمة الله عام لأن الرحمة أعم من الروح والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم هذا قول الشيخ صالح قال الرحمة أعم من الروح لأن الرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب الروح يطلق في الغالب على الخلاص من المصائب فقوله القنوط من رحمة الله هذا أعم ولهذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام أو أن يكون هناك ترادف في أصل معنى واختلاف الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ. Donc le cheikh lui, il dit un peu la même chose que ce que nous avons dit à propos de différence entre les deux, sauf que lui, il pense que Al-Qunut min Rahmatillah est plus vaste et plus large. C'est-à-dire que ça englobe non seulement le fait de désespérer sur une chose que tu as demandé ou une chose que tu veux qu'Allah t'enlève. Alors que Rawhullah, c'est plus le fait de désespérer par rapport à une chose que tu ne veux pas et qu'Allah il t'enlève. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام. إذن بينهما عموم وخصوص. C'est-à-dire Rahmatullah, il est plus vaste et Rawhullah, c'est plus particulier que Rahmatillah. Donc on a ici une annexion entre ce qui est spécifique et au général. D'accord? Alhamdulillah. Ou sinon, on a également l'avis qu'on a mentionné juste avant, qui est que lorsqu'ils sont associés, ils sont dissociés, et lorsqu'ils sont dissociés, ils sont associés. إذا اجتمعا اختلفا وإذا اختلفا اجتمعا إذا اجتمعا في النص اختلفا في المعنى وإذا اختلفا في النص اجتمعا في المعنى كالإسلام والإيمان مثلا كالإسلام والإيمان. Donc on peut dire que ces deux mots-là, Rahmatullah wa Rawhullah, sont deux mots lorsqu'ils sont associés, ils sont dissociés. Autrement dit, lorsqu'ils sont associés dans un même texte, ils se dissocient par rapport au sens. Et lorsqu'ils sont dissociés dans deux textes différents, ils s'associent au niveau du sens. Ils auront le même sens. Comme l'islam et la foi. L'islam et la foi, lorsqu'ils sont associés, ils se dissocient. Et quand ils sont dissociés, ils sont associés. Ils sont associés. Vous comprenez, Khatfillah? Lorsqu'ils sont associés, l'islam et la foi dans un même texte, ils ont un sens différent. كما في حديث جبريل عليه السلام أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ثم إنما قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. On voit que dans le hadith d'Jibril, ils sont dans le même texte. L'islam prendra le sens des actes apparents, shahadatan, salat, zakat, le hajj, le siyam, alors que l'iman prendra le sens de les choses inapparentes, la foi en Allah, la foi aux anges, la foi au livre, la foi au messager, la foi au destin, etc. Mais quand ces deux mots, ils sont dissociés dans deux textes différents, eh bien, l'islam englobera les actes apparents et les actes inapparents, et la foi englobera également les actes apparents et les actes inapparents. الحمد لله. فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين دلالتهما على ما أراد المؤلف من عقد هذا الباب واحدة، ودلالة الجميع أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله جل وعلا بهما، والمقصود خوف العبادة ورجاء العبادة. نعم. Donc ce hadith et le hadith d'Ibn Abbas ainsi que les deux versets mentionnés par l'auteur rahimahullah ta'ala, eh bien, indiquent clairement la volonté de l'auteur rahmatullahi alayh, qui est de nous dire que la peur, l'espoir sont deux adorations qui sont obligatoires et qui doivent être présentes dans le cœur du serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il est donc obligatoire eh bien, de les vouer à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est-à-dire d'uniciser Allah jalla wa ala à travers cette peur et d'uniciser Allah jalla wa ala à travers cet espoir. C'est ce qu'on appelle khawful ibadah wa raja'ul ibadah, la peur d'adoration et l'espoir d'adoration. فخوف العبادة ما هو؟ خوف العبادة هو الخوف المقترن بالمحبة والتعظيم والتذلل والخضوع. هذا هو خوف العبادة، خوف مقترن بالمحبة، التعظيم، التذلل والخضوع، وهو الذي يحمل العبد على الطاعة والبعد عن المعصية. Donc c'est quoi la peur d'adoration? Pour qu'on fasse la différence, bon, on l'a déjà vu dans les cours précédents, mais c'est bien de répéter. C'est la peur qui est accompagnée de quatre choses. Qui est accompagnée d'amour. C'est une peur accompagnée d'amour. Donc, si tu as peur d'Allah mais que tu ne l'aimes pas, c'est pas une adoration, c'est pas une peur d'adoration, ça. Cette peur-là, il faut qu'elle soit pourvue d'amour, de glorification, ta'zim, tadallul, de servitude, tadallul, servitude, et khudu', de soumission. D'accord? Quatre choses. Ces quatre choses-là doivent accompagner la peur, pour que cette peur-là soit une peur d'adoration. Et cette peur d'adoration-là, c'est celle-là qui va inciter le serviteur à obéir à Allah. D'accord? C'est pas n'importe quelle peur. Il se peut que tu aies peur d'une créature, mais que tu ne l'aimes pas, que tu ne la glorifies pas, que tu n'es pas soumise à elle, et donc tu ne vas pas lui obéir, bien que tu aies peur d'elle, mais tu ne vas pas lui obéir pour autant. Et tu ne vas pas t'écarter de ce qu'elle t'a interdit. Alors que la peur d'adoration que tu dois avoir que pour Allah tabaraka wa ta'ala et Allah seul et personne d'autre, c'est une peur qui t'incite à lui obéir et à t'écarter de ce qu'il a interdit. C'est ça la vraie peur d'adoration. ورجاء العبادة. رجاء العبادة هو الاستبشار بجود الله، الاستبشار بفضله سبحانه وتعالى، والطمع في إحسانه وعطائه مع الجهد أو مع البذل، مع بذل الجهد مع بذل الجهد وحسن التوكل. هذا هو الرجاء العبادة. L'espoir d'adoration, pour bien qu'on comprenne, qu'on ne confonde pas avec l'espoir normal, naturel, et l'espoir d'adoration, qui n'est réservé qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. L'espoir d'adoration, c'est le fait d'espérer la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala,
la grâce d'Allah et de convoiter ce qu'Allah te donne, les dons d'Allah, et de convoiter la richesse d'Allah, les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en faisant, bien sûr, les efforts, les causes, et en ayant, bien sûr, un tawakkul, en te remettant à Allah tabarak wa ta'ala complètement et parfaitement. C'est les sports d'adoration. Vous voyez? Alhamdulillah. نعم جبريل اقرأ الفوائد المسائل. فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف. Non, donc il dit l'auteur ici, premier enseignement important tiré de ce chapitre-là, on a vu déjà le tafsir, l'explication du verset de la sourate Al-A'raf, Afa aminu makrallah. Se sont-ils sentis à l'abri du plan d'Allah? Ne se sentent à l'abri du plan d'Allah que les gens qui sont voués à la perte. نعم. الثانية. الثانية تفسير آية الحجر. أعيد. تفسير آية الحجر. نعم. Deuxièmement, le tafsir du verset de la sourate Al-Hijr. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Le sens, ne désespère de la bonté de son Seigneur que les égarés. Que les égarés. On a vu le tafsir. الثالثة. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. Troisièmement, la sévérité de la menace à l'encontre de celui qui se sent à l'abri du plan d'Allah. Et ça, on le voit dans le premier verset. Afa aminu makrallah, fala ya'minu makrallah illa al-qawm al-khasirun. Donc, Allah tabarak wa ta'ala les a qualifiés de khasirun. Donc, ça montre la menace sévère qui pèse sur eux. Et par rapport aux deux hadiths également, لأن الأمن مكر الله من أكبر الكبائر. Le fait qu'Ibn Mas'ud et Ibn Abbas ont dit que l'amn min makrillah fait partie des pires péchés majeurs. الرابعة. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. Non. Et quatrièmement également, bien, la menace sévère à l'encontre du désespoir, de la désespérance à l'égard d'Allah, à l'égard de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on le voit dans le verset de la sourate Al-Hijr. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Ils se sentent à l'abri, de désespère de la rahma de leur Seigneur que les égarés. Et également tiré des deux hadiths d'Ibn Abbas et d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhum. نعم. ننتقل إلى باب جديد وهو باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على الأقدار، أقدار الله، على أقدار الله، على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. طيب، إذن ندخل في باب جديد ترجمته من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله أي من كمال التوحيد، من كمال التوحيد الصبر على أقدار الله.
وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالصبر من المقامات العظيمة إخوتي في الله والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، بخلاف الخوف والرجاء. الخوف عبادة قلبية محضة، والرجاء عبادة قلبية محضة. أما الصبر فهو عبادة قلبية قولية وعملية. الصبر يكون على اللسان أو يكون باللسان، يكون بالجوارح ويكون بالقلب. وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر. لا تتحقق عبوديتك إلا بالصبر، والله إلا بالصبر. لأن العبادة أمر شرعي أو نهي شرعي أو ابتلاء إن العبد يكون في هذه الحالات الثلاث: إما أن يكون مأمورا بأمر الله تبارك وتعالى، أو أن الله جل وعلا نهى عنه أشياء، أو أن الله جل وعلا يبتليه. جيد؟ بأن يصيب الله العبد بمصيبة قدرية فيصبر عليها. Le chapitre ici intitulé fait partie de la foi en Allah, la patience face à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a prédestiné. Fait partie de la foi en Allah, la patience face à ce qu'Allah t'a prédestiné. Aqdar Allah. Taïb. Donc ici, quand il dit fait partie de la foi, c'est-à-dire fait partie de la foi complète, ou fait partie de la perfection du tawhid. C'est pour cela qu'on a ce chapitre ici. Dans Kitab al-Tawhid, il faut bien qu'il y ait un rapport entre la patience et le tawhid. Mal alaqa bain as-sabr wa at-tawhid. Bien le fait de patienter face au destin, face à la prédestination d'Allah tabarak wa ta'ala, va te permettre de compléter ton tawhid, ton monothéisme, tel que le khawf ou le raja, la peur ou l'espoir, vont te permettre de compléter également ton tawhid. C'est pour ça que l'auteur il en parle. Pareil pour la patience. Donc la patience, fait partie des degrés les plus élevés chez le serviteur, le fait qu'il patiente. Fait partie des adorations les plus nobles et les plus belles. Mais contrairement à la peur et l'espoir, qui sont purement des adorations du cœur, la patience, elle, non seulement est une adoration du cœur, mais également de la langue, mais également des membres. Tu dois patienter avec ton cœur, en acceptant ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a prédestiné. Avec ton cœur, tu dois l'accepter. Tu dois t'en contenter. Tu dois même en être satisfait. Tarda ma qaddar Allahu lak aw alayk. Avec ta langue. Donc comment patienter avec sa langue? Eh bien en s'abstenant de dire ou de prononcer des choses qu'Allah n'aime pas. Et comment patienter avec les membres? Pareil, en s'abstenant de faire avec tes bras, tes mains, des choses qu'Allah n'aime pas. Voyez? On va détailler après, Inch'Allah Ta'ala. Donc, al-ubudiyya al-haqiqiyya, la vraie servitude à Allah Tabarak wa Ta'ala, ne peut exister qu'avec la patience.
Tu ne peux pas être un serviteur complet, parfait, que si tu patientes. Que si tu patientes. Parce que l'adoration se résume en des ordres qu'Allah te donne, des commandements, al-wujub, les obligations, se résume en des interdictions religieuses, al-haram, que tu dois délaisser, et se résume enfin à des ibtila'at, des épreuves, des examens, des tests. Jahid, ça c'est la vie du serviteur. La vie du serviteur se résume en ces trois choses. Tu as des ordres à accomplir, des interdits à délaisser, et tu es éprouvé par Allah tabaraka wa ta'ala, par des épreuves. Et que ce soit dans l'accomplissement des obligations, tu dois patienter. Si tu ne patientes pas, si tu n'as pas de sabr, tu ne vas pas accomplir ce qu'Allah t'a ordonné. Tu ne feras pas la prière. Tu ne verseras pas la zakat. Tu ne jeûneras pas le mois de Ramadan. Tu ne feras pas le pèlerinage alors que tu as les moyens. Parce que tu n'as pas la patience. Si tu n'as pas la patience, tu ne vas pas délaisser ce qu'Allah t'a interdit. Pour délaisser ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a interdit, il faut être patient. Faire preuve de patience. Et bien sûr, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala t'éprouve, et nous éprouve tous, et bien tu dois patienter également dans ces moments-là d'épreuve. فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي وأن يجتنب النهي الشرعي وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله جل وعلا العباد بها. فالابتلاء حاصل بالدين، يعني الامتحان الاختبار حاصل بالدين، أي بالأوامر والنواهي، الأوامر شرعية والنواهي شرعية، هذا ابتلاءات، هذا امتحان. وكذلك الامتحان حاصل بالأقدار، بما قدر الله لنا أو علينا. فبالدين كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى إنما بعثتك لأبتليك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. فحقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاء، والابتلاء يجب معه الصبر، والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر والنواهي. Donc on disait la réalité de l'adoration, concrètement l'adoration, eh bien c'est que tu te soumettes, que tu accomplisses les commandements d'Allah, les ordres religieux d'Allah tabaraka wa ta'ala, premièrement. Deuxièmement, que tu t'éloignes des interdits religieux. Et troisièmement, que tu patientes face, eh bien, au malheur qu'Allah tabaraka wa ta'ala il t'a décrété. Il t'a décrété des malheurs qu'il fait vivre à tous ses serviteurs. À tous ses serviteurs. Si les prophètes et les messagers, qui sont les meilleures créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont été éprouvés, alors à plus forte raison, ceux qui ne sont pas des prophètes ou des messagers. Vous voyez? Donc c'est ça la vraie servitude, la vraie adoration. La vraie adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu fasses ce qu'il t'a ordonné, que tu délaisses ce qu'il t'a interdit et que tu patientes lorsque tu es éprouvé. Lorsque tu es éprouvé.
Donc on voit ici que al-ibtila, l'épreuve, dans son sens général, qui est l'examen, le test, d'accord? Eh bien, va se produire à travers la religion, autrement dit à travers les ordres religieux, les commandements religieux et les interdits religieux, mais l'examen se produit également à travers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a prédestiné. T'a prédestiné. Donc on a deux types d'épreuves. Une épreuve religieuse et une épreuve à l'égard de al-qadar. À l'égard de al-qadar. De ce qu'Allah Jalla wa Ala, il t'a écrit. Alhamdulillah. فبالدين نعم. Donc l'épreuve religieuse, c'est celle qui a été citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qudusi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ne fait pas partie du Coran al-Karim. On l'appelle le hadith al-Qudusi. D'accord? C'est le fait que le prophète il dise Allah a dit ceci et cela. Rapporté par Iyad ibn Himar. Il dit Allah a dit je ne t'ai envoyé que pour t'éprouver. Innama ba'athuka li'abtaliyak. Donc Allah Jalla wa Ala a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a envoyé que pour l'éprouver. Que pour qu'il accomplisse l'ordre, le devoir de transmettre la parole du tawhid, la da'wa à Allah tabarak wa ta'ala, qui est la ilaha illallah, la ma'bouda bihaq illallah. Puis il dit wa abtaliya bik, et que j'éprouve, et que je teste également les autres créatures à travers toi. À travers toi. Est-ce qu'elles vont t'obéir ou pas? Est-ce qu'elles vont te suivre ou pas? Est-ce qu'elles vont adopter ta sunna? Est-ce qu'elles vont croire en toi? Est-ce qu'elles vont t'aimer? Est-ce qu'elles vont s'abstenir de faire ce que tu leur as interdit? Et de faire des innovations dans la religion que tu n'as pas légiféré? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pour nous un examen, un test. Donc Allah Jalla wa Ala l'a envoyé pour le tester. Allah Jalla a'lam, bien sûr, Allah il est savant de tout. Et il a envoyé également pour nous tester à travers lui. Pour nous tester à travers lui. Est-ce qu'on va le croire? Est-ce qu'on va l'aimer? Est-ce qu'on va le suivre? Est-ce qu'on va respecter sa sunna? Est-ce qu'on va s'y accrocher à sa sunna? Ou au contraire, est-ce qu'on va s'en écarter? Donc, la réalité de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ibtila. C'est un test. Cette vie sur terre n'est qu'un test, n'est qu'un examen, wallah. C'est un examen. Mais c'est pas un examen comme le bac ou le BEPC ou même le DEUG ou la maîtrise ou la licence. C'est pas un examen. Ou le permis de conduire. Ça, c'est l'examen de ta vie. هذا الامتحان امتحان حياتك. C'est l'examen de ta vie. C'est l'examen pour lequel Allah Jalla wa Ala khalaqak. Il t'a créé. Wallah, il t'a créé que pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alaykoum salam. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unissent dans l'adoration. C'est-à-dire pour le tester. Pour tester les hommes, pour tester les djinns. Est-ce qu'ils vont appliquer le tawhid ou pas? Avec ibtila. Et l'ibtila, et comme toute épreuve, comme tout examen, eh bien, on a besoin de quoi? Pour réussir? De patience, de sabr. Toute épreuve, si tu ne patientes pas, wallahi, tu échoueras. Tu échoueras. Il faut que tu patientes. Même les épreuves, tu as à l'école. Il faut que tu patientes. Les révisions, les notes, les cours, les répétitions, le stress, etc. Si tu ne patientes pas,
ne vas pas réviser. Tu ne vas rien faire. Tu vas attendre la veille. Voilà, comme beaucoup y font. La veille, il révise. Non. Celui qui fait ça, il ne réussira pas. Par contre, celui qui est patient, il va réviser tout au long de l'année. Régulièrement, constamment. Yusbir, yusbir, yusbir. Wada yanjah. Lui, il réussira, b'idhnillah azza wa jalla. Eh bien, l'examen de la vie, c'est pareil. Si tu ne patientes pas, tu échoueras. Tu échoueras. Qu'Allah nous en préserve. Donc l'épreuve ici se réalise et se concrétise à travers donc l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, consistant donc à soit obéir au commandement d'Allah tabarak wa ta'ala et à s'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. فالواجبات تحتاج إلى الصبر والمنهيات تحتاج إلى الصبر والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن الصبر ثلاث أقسام. الصبر ثلاث أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. Et donc, les obligations, encore une fois, on répète, pour les faire, eh bien, tu as besoin d'être patient. Les interdits, pour les délaisser, si tu n'es pas patient, tu vas tomber dans les interdits. Tu vas glisser. Donc, il faut que tu sois patient. Et bien sûr, tu as besoin de patience face à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala, il t'a prédestiné. Ce qu'on appelle l'aqdar al-kawniyya. Les prédestinés existentiels. Bien sûr, les prédestinés qui sont difficiles. D'accord? C'est pour cela que les gens de science, certains, ont dit que la patience est de 3 catégories. Une patience à l'égard de l'obéissance, une patience à l'égard du délaissement des interdits, et une patience à l'égard des prédestinés d'Allah subhanahu wa ta'ala, douloureux et difficiles. Nakhtim ba'da al-adhan, insha'Allah ta'ala. ولما كان الصبر على المصائب قليلا أفرد له الشيخ رحمه الله هذا الباب. يعني لما كان الصبر على المصائب قليلا عند الناس، نعم، أفرد الشيخ له هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد. من كمال التوحيد الصبر على أقدار الله. ومن الواجب على العبد أن يصبر على أقدار الله، لأن تسخط العباد وعدم صبرهم كثيرا ما يظهر في حال الابتلاء بالمصائب. فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب، أن الصبر واجب على أقدار الله المؤلمة، ونبه بذلك على أن الصبر على طاعة واجب، وأن الصبر عن المعصية واجب كذلك. Donc, pourquoi ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a notamment voulu mettre ce chapitre au sujet de la patience face aux prédestinations d'Allah tabarak wa ta'ala? Eh bien parce que beaucoup de gens ne patientent pas quand ils sont éprouvés. Et ça, je pense qu'avec le temps, c'est de pire en pire. Les gens ne patientent de moins en moins face aux épreuves. Et beaucoup, hélas, délaissent même parfois la prière, délaissent la religion, délaissent l'islam lorsqu'ils sont éprouvés par Allah tabarak wa ta'ala. Donc, par rapport à cela, l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, donc, a voulu insister, il a établi un chapitre entier à ce sujet. Et pour nous montrer que cela fait partie de la perfection du tawhid. Donc si tu veux parfaire ton tawhid, il faut que tu également complètes ta patience. Car cela fait partie des obligations, le fait de patienter
face au destin. Parce que l'insatisfaction, le fait de ne pas être satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a décrété, le fait d'être mécontent de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a décrété et de ne pas patienter, na'am, ces choses-là se manifestent souvent lors des épreuves. Le mécontentement, l'insatisfaction, les lamentations, les plaintes, les paroles mauvaises. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Vous voyez? Donc toutes ces paroles-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a classées parmi ce qu'on appelle al-niyaha, les lamentations interdites lors des malheurs, elles se manifestent justement lors des épreuves, lors des malheurs. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle ici il a donc établi ce bab, ce chapitre-là, pour nous faire comprendre et nous rappeler que la patience face au destin douloureux, au destin difficile, au destin compliqué, est une obligation, ce n'est pas une option. Tu dois patienter. Tu dois patienter. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui sont éprouvés par Allah tabaraka wa ta'ala, les serviteurs d'Allah Jalla wa ala qui sont éprouvés, ils doivent dire on appartient à Allah et vers lui on retournera. Et vers lui on retournera. Donc il a insisté ici pour nous dire que cette patience-là est obligatoire et également la patience face aux obligations, qui est obligatoire également, et la patience face aux interdits, qui est également une obligation. الصبر في اللغة ما هو الصبر؟ تكلمنا عن الصبر وما شرحنا ما هو الصبر. ما هو la patience؟ ما معنى la patience؟ الصبر في اللغة هو الحبس. الحبس هذا في اللغة. منه قولهم قتل فلان صبرا. قتل فلان صبرا. ما معنى قتل فلان صبرا؟ هذا بمعنى أنه يصبر عند قتله، يعني يصبر ومات ويموت؟ لا. معنى قتل فلان صبرا إذا حبس أو ربط ثم قتل من دون مبارزة ولا قتال. ربط أو حبس ثم قتل فقلنا قتل صبرا، أي قتل محبوسا حبسا. جيد؟ نعم. ويقال للصبر شرعي. الآن الصبر الشرعي ما هو؟ أي في الشرع يقال صبر كذلك لأن فيه حبس. معنى الحبس، لكن حبس ماذا؟ حبس اللسان. حبس اللسان عن التشكي والنياحة، وحبس القلب عن السخط والتسخط وعدم الرضا، وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبر الشرعي. Donc depuis le début, on a parlé de patience, mais on n'a pas encore vraiment défini ce qu'est la patience. Qu'est-ce que la patience? Certains pourraient dire c'est l'endurance, le fait d'endurer, etc., etc. Mais la patience, le sabr, c'est quelque chose de bien précis en vrai. Dans la langue arabe, le sabr, c'est al-habs, l'emprisonnement. L'emprisonnement, la détention. C'est ça le sabr. Jaïd. C'est pour cela d'ailleurs qu'en arabe on dit un tel a été tué sabran. Un tel a été tué sabran. Ça ne veut pas dire qu'elle a été tuée en patientant. Ça veut dire qu'elle a été tuée en étant attachée et enfermée. Donc il était enfermé, il était attaché, puis il a été tué dans cet état.
Parce qu'on a dit que as-sabr fi al-lugha al-habs. D'abord, il a été enfermé, thumma qutil, puis il a été tué. Puis, la patience, donc dans la religion, la patience religieuse, on l'appelle également sabr. Et bien sûr, il y a toujours un lien avec le sens linguistique. Toujours, constamment, il y a toujours un lien entre les termes conventionnels, religieux, et les termes linguistiques. On avait vu plusieurs fois entre, مثلا, كلمة البركة والبركة وكلمة تسبيح والسباحة. هناك كلمة الصبر في اللغة التي هو الحبس والصبر في الشرع وهو الحبس كذلك. لكن c'est également l'emprisonnement dans la religion, mais c'est le fait d'emprisonner sa langue contre le fait de prononcer des lamentations, des paroles interdites. Emprisonner son cœur contre le fait d'être insatisfait du destin d'Allah, d'être mécontent, d'être même parfois en colère contre ce qu'Allah a décrété pour nous. Et le fait d'emprisonner les membres. Contre quoi? Eh bien, contre le fait, par exemple, de se frapper, comme le font certains, les femmes notamment, de se déchirer les habits, ou de, parfois, comme font les hommes, taper contre un mur, jusqu'à se casser les doigts, ou casser des objets, comme parfois ils font lorsque les gens se disputent, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent. Tout ce qu'ils voient devant eux, ils cassent. Les meubles, la télé, les vases, les lustres. Et parfois même, ils frappent les gens. Parfois même, ça arrive jusqu'à, ils en arrivent à frapper les gens. فهذا لم يحبس جوارحه. Il n'a pas emprisonné ses membres. C'est pour ça que la patience, في الشرع, c'est le fait de تحبس لسانك, تحبس قلبك, تحبس جوارحك. Tu emprisonnes ta langue et tu ne prononces rien qu'Allah n'aime pas. Même si tu es triste, tu as mal. Tu as mal dans ton cœur. Tu es triste. Mais tu emprisonnes ta langue, tu la retiens cette langue. Tu retiens ton cœur de ne pas être en colère, de ne pas être insatisfait. Au contraire, tu dois forcer ton cœur à accepter ton destin. Tu acceptes. Tu patientes, tu supportes. Et tu dois emprisonner aussi tes membres. Et ne rien faire qui pourrait aller à l'encontre justement de cette insatisfaction ou de ce mécontentement. Et autre que cela, parmi les choses qu'Allah a interdites. Taïeb. C'est ça la réalité de la patience, de la religion, c'est habs al-lisan, habs al-jawarih wa al-qalb. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا ابتلي الصبر وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.